تو آپ کے خیال میں اس دنیا کی سب سے طاقتور چیز کون سی ہے؟ کیا آپ اسے حاصل کرنا چاہیں گے؟ اس دنیا میں تقریباً ہر کوئی ہی دوسروں سے زیادہ طاقتور بننا چاہتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اسے حاصل کرنے کی تمنا کریں۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ وہ چیز تو پہلے ہی آپ کے پاس موجود ہے تو آپ یقیناً میری اس بات پر حیران ہوں گے۔ دوستو، میں بات کر رہا ہوں برین کی، دماغ کی، جو اس کائنات کا سب سے اہم ہتھیار ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں، ہمارے برین میں 100 بلین سیلز ہوتے ہیں اور ان میں سے ہر سیل مزید 1000 سیلز کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اور اس طرح ہمارا دماغ 100,000 بلینز کنیکشن بناتا ہے، جو ہماری گلیکسی میں موجود سٹارز سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ دوستو، انسان کا ذہن ہمیشہ ہی مصروف رہتا ہے، کام میں لگا رہتا ہے، یہ چیزوں کو آبزرو کرتا ہے، اینالائز کرتا ہے اور نتائج اخذ کرتا رہتا ہے۔ نتائج اخذ کرنے کے بعد انہیں ہماری میموری میں سیو کر دیتا ہے۔ ہماری میموری جو ہمارے سب کانشیس مائنڈ اور ان کانشیس مائنڈ پر مشتمل ہوتی ہے۔ دوستو، بنیادی طور پر ہمارے مائنڈ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا کانشیس مائنڈ جو کہ 10% ہے، دوسرا سب کانشیس مائنڈ جو کہ 50 to 60% ہے، اور تیسرا ان کانشیس مائنڈ جو کہ 30 to 40% ہے۔ دوستو، اسی طریقے سے ہمارے بلیفز بنتے ہیں، چیزوں کے بارے میں ہمارے عقائد بنتے ہیں۔ اپنے تجربات اور مشاہدے سے جب ہم کسی چیز کے بارے میں کوئی رائے بنا لیتے ہیں تو وہ رائے ہمارے مائنڈ میں سیو ہو جاتی ہے، اور پھر ہماری آنے والی زندگی کے فیصلے اسی رائے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ آئندہ جب کبھی ہماری زندگی میں اسی طرح کا یا اس سے ملتا جلتا واقعہ پیش آئے گا تو ہمارا برین، ہمارا سب کانشیس ہماری میموری سے اس پاسٹ ایکسپیرینس کو اٹھائے گا، اس رائے کو، اس بلیف کو جو ہماری میموری میں سیو ہے، اور پھر اسی کے مطابق فیصلہ دے گا۔ اگر ہمارا پاسٹ ایکسپیرینس اچھا ہے تو وہ بولے گا کہ یہ کام تو بہت آسان ہے، اور ہمارے اندر اس کام کو کرنے کی انرجی اور جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ اور اگر پاسٹ ایکسپیرینس برا ہے، اگر ماضی میں وہ کام ہم سے خراب ہو گیا تھا یا نہیں ہو سکا تھا، تو ہم دوبارہ وہ کام کرنے سے ہچکچائیں گے، شاید ہم کوشش ہی نہ کریں۔ دوستو، یہ سب ہمارے مائنڈ کی وجہ سے ہے، ہمارے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے۔ ہم زندگی میں کتنے کامیاب ہیں اور کتنے کامیاب ہوں گے، یہ ہمارے مائنڈ سیٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہمارا مائنڈ سیٹ ہمارا وہ بلیف یا عقیدہ ہے جو ہم نے اپنے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں بنا لیا ہوتا ہے، اور اسی مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہمارے رویے تشکیل پاتے ہیں۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو بہت اہم ہے، یہ زندگی کو بدل دینے والی ویڈیو ہے۔ آپ اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیے گا۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کر کے کامیابی کی بلندیوں کو چھو سکتے ہیں۔ تو میرے ساتھ رہیے گا کیونکہ اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ دوستو، مائنڈ سیٹ کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ دوستو، ایک آدمی کہیں سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک ہاتھی کے مالک نے اپنے ہاتھی کو ایک عام سی رسی کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ وہ آدمی بہت حیران ہوا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ اتنا طاقتور ہاتھی اس کمزور سی رسی کے ساتھ بندھا رہے۔ یہ رسی تو بہت ہی کمزور ہے اور ہاتھی اسے ایک جھٹکے کے ساتھ توڑ سکتا ہے۔ جب اس آدمی نے ہاتھی کے مالک سے اس بارے میں بات کی تو مالک مسکرایا اور بولا کہ جب یہ ہاتھی چھوٹا تھا اور بہت شرارتی تھا، ادھر ادھر بھاگتا پھرتا تھا، تو میں نے اسے اس رسی کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ چھوٹے ہاتھی نے اسے توڑنے کے لیے بہت زور لگایا، اپنے پاؤں کو زخمی کر لیا، لیکن وہ رسی کو توڑ نہ سکا کیونکہ اس وقت یہ رسی اس کے لیے بہت مضبوط تھی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد چھوٹا ہاتھی سمجھ گیا کہ رسی اس کی طاقت سے کہیں زیادہ مضبوط ہے، اور اس نے سمجھوتا کر لیا اور رسی کو توڑنے کی کوشش چھوڑ دی۔ اب ہاتھی بڑا ہو گیا ہے، طاقتور ہو گیا ہے، لیکن اس کے ذہن میں ابھی تک یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ رسی بہت مضبوط ہے اور میں اسے نہیں توڑ سکتا، اس لیے اس نے کبھی دوبارہ اسے توڑنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ دوستو، ایسی ہی بہت ساری کمزور رسیوں کے ساتھ ہم نے بھی اپنے آپ کو باندھا ہوتا ہے۔ وہ رسیاں جو حقیقت میں بہت ہی کمزور ہوتی ہیں، لیکن ہماری نظر میں ہمارے ماضی کے کسی تجربے کی وجہ سے بہت طاقتور بن چکی ہوتی ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ایک ذرا سے جھٹکے کے ساتھ انہیں توڑ سکتے ہیں، لیکن ہم ساری زندگی ایسا کر نہیں پاتے۔ دوستو، سائنٹسٹ اس کو فکس مائنڈ سیٹ بولتے ہیں۔ دوستو، یاد رکھیے، زندگی میں ناکامیاں ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتی ہیں، ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں آتی۔ لیکن ہم اگر ناکامیوں سے کچھ سیکھتے ہیں تو وہ ہے صرف ڈرنا، اور پھر وہ ڈر ساری زندگی ہمارا پیچھا کرتا رہتا ہے، اور ہم اس ڈر کے ایکسکیوزز تلاش کرتے رہتے ہیں کہ ہاں یار، یہ کام تو واقعی میرے کرنے کا تھا ہی نہیں، یار یہ تو بڑا مشکل تھا۔ دوستو، اگر آپ واقعی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہوگا، اپنے سوچنے کا انداز بدلنا ہوگا۔ آپ کو فکس مائنڈ سیٹ کی بجائے گروتھ مائنڈ سیٹ اپنانا ہوگا۔ دوستو، سائنس کے مطابق بنیادی طور پر لوگوں کے مائنڈ سیٹ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔
पहला फिक्स माइंडसेट, दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। अगर हम फिक्स माइंडसेट की बात करें तो ऐसे लोग ये ख्याल करते हैं कि उनकी बुनियादी सलाहियतें यानी उनकी जहानत, उनका टैलेंट, ये सब तयशुदा चीजें हैं। इन चीजों को तब्दील नहीं किया जा सकता। उनके ख्याल में कोई आदमी कम ज़हीन होता है और कोई ज्यादा, किसी में टैलेंट ज्यादा होता है और किसी में कम, और उनकी सोच के मुताबिक यही चीजें यानी कि जहानत और टैलेंट कामयाबी की बुनियाद होती हैं। वो अपने बारे में एक राय बना लेते हैं कि मैं तो बस इतना ही ज़हीन हूँ, मैं तो 60% मार्क्स ही ले सकता हूँ। वो अपनी सलाहियतों को महदूद समझ लेते हैं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का ख्याल होता है कि नई सलाहियतें प्रैक्टिस के बाद डेवलप की जा सकती हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हमेशा ही कुछ नया सीखना चाहते हैं। ये चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और नाकामी को कामयाबी की सीढ़ी समझते हैं। ये नाकामियों से घबराते नहीं। ये ऐसा नहीं सोचते कि नाकाम हो गया हूँ, काम नहीं कर सका तो मतलब मैं ज़हीन ही नहीं हूँ, मुझ में सलाहियत ही नहीं है, मैं ये काम अब कभी नहीं कर सकूंगा, मुझसे ये होगा ही नहीं। वो ऐसा नहीं सोचते। वो हमेशा अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि ग्रोथ माइंडसेट वाली अप्रोच फिक्स माइंडसेट से कितनी बेहतर है। अब सवाल ये है कि कामयाबी अगर ग्रोथ माइंडसेट में है, फिक्स माइंडसेट में नहीं, तो माइंडसेट को चेंज कैसे करें? तो दोस्तों, इसका भी बहुत आसान तरीका मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। वो तरीका जो साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद दरियाफ्त किया है, वो तरीका जो कि बहुत ही जबरदस्त है। दोस्तों, जब भी आपको जिंदगी में कोई चैलेंज मिलता है तो आपका फिक्स माइंडसेट एक्टिव हो जाता है और बोलना शुरू हो जाता है। आपके अंदर से एक आवाज आना शुरू हो जाती है। आपने उस आवाज को ध्यान से सुनना है कि वो क्या कह रहा है। वो बोलेगा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ये काम कर पाओगे? ये जरा मुश्किल लगता है, हो सकता है तुम्हारे अंदर इस काम का टैलेंट ही ना हो। फिर वो आपको डराएगा। अगर तुम ना कर सके, नाकाम हो गए तो लोग तुम पर हंसेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। फिर वो आपको ऑफर देगा, अगर तुम ट्राई ही ना करो तो तुम्हारी इज्जत बच जाएगी, कम से कम नाकामी तुम्हारे हिस्से में तो नहीं आएगी, और ट्राई करना कौन सा जरूरी है, स्किप कर दो इसे, जाने दो, कोई और कर लेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आपने उसकी सारी बातों को नजरअंदाज कर दिया और आपने वो काम करना कबूल कर लिया, आपने अपनी पूरी कोशिश की और नाकाम हो गए, वो काम आपसे ना हुआ, फिर तो हद ही हो जाएगी। आपका दिमाग शोर मचा देगा, देखा मैं ना कहता था कि ये काम तुमसे नहीं होगा, मेरी बात मान लेते तो अच्छा था, ये दिन तो ना देखना पड़ता। और आप भी अपने आप से बोलेंगे कि हाँ यार, ये काम तो मेरे करने का था ही नहीं, मेरे अंदर तो ऐसी कोई सलाहियत ही नहीं थी, टैलेंट ही नहीं था, ऐसे ही फजूल में मैंने कोशिश करके बेइज्जती करवाई, और आइंदा उस तरह का काम आप कभी नहीं करेंगे। दोस्तों, चैलेंजेस, नाकामियों और तनकीद को हम कैसे लेते हैं ये हमारी अपनी चॉइस होती है। आप उन्हें फिक्स माइंडसेट के हिसाब से भी देख सकते हैं कि आप कम ज़हीन हो, आपके अंदर सलाहियतों की कमी है, आप बस ऐसे ही हो, या आप उन्हें ग्रोथ माइंडसेट की नज़र से भी देख सकते हैं कि मुझे अपनी स्ट्रेटजी को बेहतर बनाना चाहिए, मुझे अपनी गलतियों से सीखना है, मुझे अब ज्यादा कोशिश करनी है, मैं अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाऊंगा, ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा और दुनिया को ये काम करके दिखाऊंगा। दोस्तों, यह आपकी चॉइस है और यही चॉइस आपके मुस्तकबिल का फैसला करती है। तो अब आपने अपनी चॉइस बदलनी है, आपने फिक्स माइंडसेट की आवाज का जवाब देना है ग्रोथ माइंडसेट की आवाज में। जब वो आपसे कहे, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ये काम कर पाओगे? ये जरा मुश्किल लगता है, हो सकता है तुम्हारे अंदर इस काम का टैलेंट ही ना हो, तो आप उसे जवाब दें, मुझे यकीन नहीं कि मैं कर पाऊंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि वक्त के साथ कोशिश करके मैं सीख ही जाऊंगा, कोई मसला नहीं। फिर वो आपको डराएगा, अगर तुम ना कर सके, नाकाम हो गए तो लोग तुम पर हंसेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तो आप उसे जवाब दें, दुनिया में सारे कामयाब लोगों की जिंदगी में भी नाकामियां आती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। मैं भी फेल हो गया तो क्या हुआ, एक्सपीरियंस तो मिलेगा, कुछ सीखूंगा तो जरूर। फिर वो आपको ऑफर देगा, अगर तुम ट्राई ही ना करो तो तुम्हारी इज्जत बच जाएगी, कम से कम नाकामी तुम्हारे हिस्से में तो नहीं आएगी, और ट्राई करना कौन सा जरूरी है, स्किप कर दो इसे, जाने दो, कोई और कर लेगा। तो आप उसे जवाब दें, अगर कोशिश ही ना की तो समझो फेल ही हो गया, इसमें कौन सी इज्जत है, ये तो फेल होने से भी गई गुजरी बात है, कोशिश करूंगा तो हो सकता है कामयाब भी हो जाऊं। दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता फिक्स माइंडसेट वाली आवाज कमजोर होती जाएगी, और फिर एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आपको वो आवाज सुनाई देना ही बंद हो जाएगी। दोस्तों, याद रखिए, नाकामियां हर इंसान के हिस्से में आती हैं, नाकाम होना कोई बुरी बात नहीं, असल प्रॉब्लम हमारा वो रवैया है जो नाकामी के बाद हम अपनाते हैं। इस दुनिया में अगर आप एक ऐसा कामयाब आदमी ढूंढने लग जाएं जो कभी नाकाम न हुआ हो, तो मैं दावे से कहता हूँ आप पूरी दुनिया छान मारें, आपको एक आदमी भी नहीं मिलेगा।
हर इंसान चाहे वो कोई भी है नाकामी की सीढ़ियों पे चढ़ता हुआ कामयाबी की मंजिल पर पहुंचता है। तो फिर मैं और आप क्यों नहीं? तो आज से ही, अभी से ही मेरे साथ वादा कीजिए ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने का, जिंदगी को एक नई नजर से देखने का। नाकामियों को अपनी जिंदगी में वेलकम कीजिए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए और उनसे सीखते हुए, उन पर कदम रखते हुए कामयाबी की बुलंदियों की तरफ बढ़ते जाइए। एक सुनहरी मुस्तकबिल आपका मुंतजिर है। याद रखिए, जिंदगी में कभी हार मत मानिए, क्योंकि जो हार नहीं मानते उनको कोई हरा नहीं सकता। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कोई एक बात भी अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो अच्छी बात आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि नई आने वाली ऐसी ही अच्छी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।